खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसाम आयेन आफादाव आसामनि एमएलए बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङा सोंलु खालामदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफाखौ लानानै आसाम सरकारा मा रल दङ एबा बिफाव लादों होननानै सोंलु खालामदोंमोन आरो बे सोंलु खालामनाय लोगोसेनो बिथां आसामनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानानै थांदोंमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा बायदि 6.3 दफाया बेवहाय दङमोन आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायनि बेलायाव सोरखारा मा बिफाव लागासिनो दं होननानै सोंलु खालामदों आरो बे सोंलुनि अनगायैबो बिथां एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंथिदों जे बे 6.3 दफा बायदियै बे समाव बिटिआर ओनसोलाव मोनसे समाव एबा बिटिसि ओनसोलाव मोनसे समाव जोबोदनो मोनसे दुं हाव थासारिमोन सोमावसारनायजों आबुंमोन बिटिसि ओनसोलाव जायनि थाखायनो बे समाव गुबुन फरायसालि बर' फरायसालि आरो गुबुन रावारि फरायसालिफोरा बे समाव सरकारारि माखासे जाखिनि सरकारारि फोरमान बिलाइफोर बे फोरमान बिलाइफोरखौ सरकारनिफ्राय गनायथि एबा बे समाव हाबाफोरखौ मावफुंनो हायाखैमोन जायनि थाखायनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6 दफा बायदि बे समाव बिटिसिनि सिङाव थानाय आरो बिटिसिनि बायजोआव थानाय जे फरायसालिफोर जाय फरायसालिफोरनि जे माखासे जाखिनि फोरमान बिलाइफोर बे फोरमान बिलाइफोरखौ जेबो अबजेक्सन गैयालासिनो जे प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि एबा सरकारारि खालामनायनि मोनसे राहा खालामनांगौनि मोनसे रादाय दंमोन आरो बे रादाय बायदि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायनि बेलायाव सरकारा मा राहा लादों होननानै सोंलु खालामदोंमोन आरो बे सोंलुआव सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों जे बे सरकारि फरायसालिफोर जाय एमएलए लरेन्स इस्लारिनि सोंनायाव फिननाय होदों मन्थ्रि बा सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां रनज पेगु बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव बिटिसिआव मोनसे जर'खा आयेन रनसाय आरो जाय जर'खा आयेननि गेजेरजों बे समाव बिटिसिनि जे फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोर भेन्सार फरायसालिफोर दं बे भेन्सार फरायसालिखौ बे समाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बा खालामनो हायो होननानै बाथ्रा बुंदों आरो जायखौ लानानै बे समाव आसाम सरकारनिफ्राय बे गनायथि जायखिजाया गनायथि बे गनायथिखौ होनायनि थाखाय थियारि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां रनज पेगु बिथाङा आरो रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव बावैसो सान सिगाङाव जे गं जिखान जे फरायसालिमाफोर दं बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाखांनाय बाथ्राखौबो मख'दों बिथां रनज पेगु बिथाङा আমি সকলোৱে জানো যে 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত বিটিআৰ একৰ্ড হৈছিল আৰু সেই একৰ্ডটো ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শান্তিৰ চুক্তি বুলি আখ্যা দিছিল যেতিয়া বিটিআৰ চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছিল সেই সময়ত অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছিল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ অঞ্চলত বহু বছৰ ধৰি আন্দোলন সংগ্ৰাম হৈছিল আৰু এই আন্দোলন আৰু সংগ্ৰামৰ অজুহাত দেখুৱাই চৰকাৰী বিষয়াসকলে স্কুল জৰীপ কৰা নাছিল স্কুলৰ কাৰণে পাৰমিশন দিয়াৰ কাম কৰা নাছিল ৰিকগনিশ্যনৰ কাম কৰা নাছিল কলেজৰ কনকাৰেন্সৰ কাৰণে কাম কৰা নাছিল বা তেনেকুৱা সেই সময়ত হয়তো তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাছিল যাৰ কাৰণে চৰকাৰে বান্ধি দিয়া যিটো নিয়ম এই নিয়মৰ আওতাত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ স্কুল কলেজ যি ধৰণৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হ'ব লাগিছিল এই ধৰণৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হোৱাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আমি এই সদনত দুজন চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী আছো ওদালগুৰিৰ বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু মই নিজে চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী আছিলোঁ আমি আশা কৰিছিলোঁ যে চুক্তিৰ যি দফা 6.3 যি ক্লজত আছিলে যে বিশেষভাৱে স্পেচিয়েলি বিটিআৰ অঞ্চলত থকা বড়ো অসমীয়া বেংগলী আৰু অন্যান্য যি মাধ্যম আছে আৰু লগতে বিটিআৰৰ বাহিৰত বড়ো যি মাধ্যম আছে এই মাধ্যমবিলাক চৰকাৰে বান্ধি দিয়া যিটো মানে ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে এইবিলাক যাতে চোৱা নহয় তাত যাতে স্পেচিয়েল কনচিডাৰেশ্যন দিয়া হয়
তাৰ কথাটো আমাৰ বিটিআৰ ৰেকৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে 6.3 ক্লজত। এইকাৰণে মোৰ প্ৰশ্নটো আছিলে 6.3 ক্লজ মতে চৰকাৰে আমাৰ স্কুল আৰু কলেজবিলাক চৰকাৰীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে কি সিদ্ধান্ত লৈছে এই কথাটোকে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আপোনাৰ জৰিয়তে মই জানিব বিচাৰিছোঁ। Honorable Minister. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম চৰকাৰৰ যিখন প্ৰাদেশিকৰণৰ আইন, এই প্ৰাদেশিকৰণৰ আইনৰ দফা 2(z)(d) এই দফাত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে এই প্ৰাদেশিকৰণ আইনখন নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে 6 শিডিউল এৰিয়াত তাক প্ৰযোজ্য কৰিব পৰা যায়। অৰ্থাৎ আৰম্ভণিতে আইনখন 6 শিডিউল এৰিয়াৰ কাৰণে তাৰ পৰা আওতাৰ বাহিৰত, যদি 6 শিডিউলৰ যি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে তেওঁলোকে বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াক আমি নটিফাই কৰি আমি 6ষ্ঠ অনুসূচী অঞ্চলতো আমি প্ৰয়োগ কৰিম। আইনখন বৰ্তমান এই বিধানসভাতে সংশোধনীৰ কাৰণে আহিছে। সংশোধনী গৃহীত হ'লে আৰু যদি BTC প্ৰশাসনে BTCয়ে বিচাৰে যে এই আইনখন BTC অঞ্চলতো প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে তেনেহ'লে আমি আইনৰ এই 2(z)(d) দফা অনুযায়ী আমি নটিফিকেশ্যন কৰিম। কিন্তু ইতিমধ্যে মাননীয় সদস্যগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে BTCত দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন চলিছিল, গতিকে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ যি ডকুমেণ্টেশ্যন থাকিব লাগে সেই ধৰণে ডকুমেণ্টেশ্যন, অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰাদেশিকৰণ আইনখনে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টেশ্যন বিচাৰিছে সেই ডকুমেণ্টেশ্যন তেওঁলোকৰ হাতত নাই বা সেই বিদ্যালয়সমূহত মেইনটেইন কৰা নহ'ল। বহু স্কুল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল আন্দোলনৰ সময়ত, ক'ৰবাত জুই লাগিলে, ক'ৰবাত বস্তুবিলাক হেৰালে, কোনোবাই চুৰ কৰিলে। এতেকে আমি এটা বেলেগ ধৰণে এই BTC চুক্তিৰ যি 6.3 দফা আছে এই দফাটোৰ সমাধানৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু পূৰ্বে BTC প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত হোৱা আলোচনা মৰ্মে BTCয়ে এখন বিশেষ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন আইন, কাৰণ আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰো আছে, প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন কৰাৰ ক্ষমতা BTC কাউন্সিলৰো আছে। গতিকে 10খন মহাবিদ্যালয়ক ইতিমধ্যে BTCয়ে তেওঁলোকক প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন কৰিলে। একেটা লাইনত যদি মাননীয় সদস্য লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ নিচিনা যদি এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে চৰ্ত পূৰণ নকৰে, কি কৰিলে 6.3 দফা BTC চুক্তিৰ 6.3 দফা কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব, তাৰ কাৰণে BTCয়ে নিজাববীয়াকৈ এখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন আইন যদি প্ৰণয়ন কৰি লয় তাত অসম চৰকাৰে সকলো সহযোগিতা আগবঢ়াব। ইতিমধ্যে এই বিদ্যালয় শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা BTCলৈ হস্তান্তৰিত এটা বিষয়, যিহেতু হস্তান্তৰিত এতিয়া আমি শিক্ষক নিযুক্তিও আমি নকৰোঁ, BTC প্ৰশাসনে কৰে, LP হওক UP হওক বা মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক নিযুক্তি BTCয়ে নিজে কৰে। গতিকে যেহেতু তেওঁলোকে শিক্ষক নিযুক্তি পৰ্যন্ত কৰিছে, গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ BTCয়ে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট সমস্যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিজাববীয়া এখন প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন আইন কৰক। আৰু এইখন আইন যি আছে এই আইনখনৰ অধীনত যদি কোনো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যনৰ আউটত আহে, BTCয়ে কোৱাৰ লগে লগে আমি নটিফাই কৰি দিম যে এই আইনখন BTCটো প্ৰযোজ্য হ'ব। প্ৰযোজ্য হ'লে যিসকল এই আইনৰ অধীনত প্ৰভিন্সিয়েলাইজ হৈ যায় তেওঁলোক হৈ যাব, যিসকল বাকী থাকি যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে BTCয়ে এখন পৃথক নিজা কাউন্সিলৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন আইন কৰি ল'বৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ। ধন্যবাদ।